السلام علیکم دوستوں ناظرین، آج ہم لوگ درخشاں اردو درجہ 10 کے سبق 10 اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر کا مختصر ترین سوالات کو دیکھیں گے اور ساتھ ہی 20 پلس اس کے 20 پلس آبجیکٹیوز کو بھی دیکھیں گے۔ تو دوستوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور پسند آئے تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں۔ مختصر ترین سوال کا پہلا سوال ہے کہ لطف الرحمن کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو لطف الرحمن چھپرا ضلع کے بنیا پور بستی میں 1941 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ دوسرا سوال ہے لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور MLA رہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ لطف الرحمن راشٹریہ جنتا دل سرکار میں وزیر اور MLA رہے۔ راشٹریہ جنتا دل یعنی کہ راجد، جو ورتمان میں لالو یادو کے بیٹے تیجسوی کی پارٹی ہے۔ تیسرا سوال ہے لطف الرحمن کی کسی دو کتاب کا نام لکھیے۔ تو پہلا کتاب ہے نقد نگار اور دوسرا ہے تعبیر و تنقید۔ چوتھا سوال جو کہ بڑا ہی امپورٹنٹ سوال ہے کہ آغا حشر کے کسی ایک ڈرامے کا نام لکھیں۔ تو آغا حشر کے کسی ایک مشہور ڈرامے کا نام رستم و سہراب ہے۔ کیا ہے؟ رستم و سہراب۔ پانچواں سوال کہ نصاب کتاب میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون شامل ہے؟ نصابی کتاب میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون شامل ہے؟ تو اردو ڈرامہ اور آغا حشر کے عنوان سے لطف الرحمن کا مضمون ہمارے نصابی کتاب میں شامل ہے، یعنی کہ ہمارے کتاب میں شامل ہے۔ چھٹا سوال ہے کہ ڈرامہ کی تکمیل کا لازمی عنصر کیا ہے؟ جو کہ بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے اسٹیج ڈرامہ کی تکمیل کے لیے لازمی عنصر ہے۔ یہ سوال آبجیکٹیو میں بھی پوچھ دیا جاتا ہے اور سبجیکٹیو میں بھی پوچھا جاتا ہے، اس لیے اسے آپ ضرور یاد کریں۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں اس کے 20 پلس آبجیکٹیوز کوسچن کو۔ تو دوستو اب ہم کریں گے اس کے 20 پلس امپورٹنٹ آبجیکٹیو کو۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں۔ تو پہلا سوال ہے آبجیکٹیو کا کہ آغا حشر کشمیری کا تعلق کس صنف سے ہے؟ تو آغا حشر کشمیری کا تعلق جو ہے وہ ڈرامہ صنف سے ہے، تو آپشن بی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ دوسرا سوال ہے کہ بوشہ نم کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو بوشہ نم جو ہے وہ لطف الرحمن کا شعری مجموعہ ہے۔ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو لطف الرحمن کا شعری مجموعہ ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ سلور کنگ کس کا ڈرامہ ہے؟ تو سلور کنگ جو ہے وہ آغا حشر کشمیری کا ڈرامہ ہے۔ کس کا ڈرامہ ہے؟ آغا حشر کشمیری کا۔ چوتھا سوال ہے کہ آپ کے نصابی کتاب میں لطف الرحمن کا کون سا مضمون ہے؟ تو ہمارے نصابی کتاب میں جو مضمون ہے لطف الرحمن کا جو شامل ہے وہ ہے اردو ڈرامہ نگاری اور آغا حشر، تو آپشن بی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ پانچواں کوشچن ہے کہ آپ کے نصابی کتاب کا نام کیا ہے؟ تو دوستو ہمارے نصابی کتاب کا نام درخشائے دوم ہے۔ درخشائے اول 9ویں درجہ کا کتاب ہے، اس لیے 10ویں کا کیا ہو جائے گا؟ درخشائے دوم، تو آپشن بی بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں کہ لطف الرحمن کی پیدائش کب ہوئی؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے۔ تو لطف الرحمن کی پیدائش 1941 عیسوی میں ہوئی، آپشن بی رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ آٹھواں سوال ہے کہ لطف الرحمن کی پیدائش کس ضلع میں ہوئی؟ یہ بھی IMP کوشچن ہے۔ تو لطف الرحمن کی پیدائش چھپرا ضلع میں ہوئی۔ آٹھواں سوال ہے کہ لطف الرحمن کس پارٹی کے وزیر اور MLA تھے؟ تو دوستو آپ اس کا جواب کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ تو لطف الرحمن جو تھے وہ راشٹریہ جنتا دل یعنی کہ راجد پارٹی کے MLA تھے۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں کہ لطف الرحمن کے کسی ایک کتاب کا نام لکھیے۔ تو لطف الرحمن کے کسی ایک کتاب کا نام نقد نگار، تو آپشن اے بالکل رائٹ آنسر ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور کتاب تھا تعبیر و تنقید، جو کہ آپ نے پیچھے مختصر ترین سوالات میں دیکھا۔
10वां सवाल है कि जेल में से कौन किताब लुत्फ़ुर रहमान की नहीं है? नक़द निगाह, ताबीर व तनकीद, ज़ादे एतदाल या बोसे नम। तो दोस्तों जो ज़ादे एतदाल है वो लुत्फ़ुर रहमान की किताब नहीं है। तो नहीं तो नक़द निगाह, ताबीर व तनकीद, बोसे नम ये सब किनकी किताब है? लुत्फ़ुर रहमान की किताब है। कौन सी किताब लुत्फ़ुर रहमान की नहीं है? तो ज़ादे एतदाल लुत्फ़ुर रहमान की किताब नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि मजमून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मुसन्निफ़ कौन हैं? तो उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं लुत्फ़ुर रहमान हैं। कौन है? लुत्फ़ुर रहमान। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम लिखे। तो आगा हसर के किसी एक ड्रामे का नाम रुस्तम व सोहराब है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का क्या नाम था? तो लुत्फ़ुर रहमान के वालिद का नाम अब्दुल गफ़ूर था। क्या था? अब्दुल गफ़ूर। दोस्तों 14वां क्वेश्चन है कि ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसर क्या है? तो दोस्तों हम मुख्तसर तरीन में भी सवालात के जवाब में भी हम आपको बता चुके थे। ये सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और सब्जेक्टिव में भी। तो देखिए यहाँ ऑब्जेक्टिव में भी ये सवाल शामिल है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। ड्रामा की तकमील का लाजमी अनसर क्या है? स्टेज। 15वां सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान की वालदा का नाम क्या था? तो लुत्फ़ुर रहमान की वालदा का नाम बीबी आमिना खातून था। क्या था? बीबी आमिना खातून। 16 नंबर का क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान का नानिहाल कहाँ था जहाँ उनकी पैदाइश हुई थी? तो दोस्तों लुत्फ़ुर रहमान का नानिहाल जो था बनियापुर छपरा है और यहीं उनकी पैदाइश हुई थी। किनकी? लुत्फ़ुर रहमान की। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन कहाँ था? तो लुत्फ़ुर रहमान का आबाई वतन जो था वो रेवड़ा दरभंगा था। क्या था? रेवड़ा दरभंगा। ये हो जाएगा ऑप्शन सी। 18 नंबर क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान ने कहाँ तक तालीम हासिल की? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लुत्फ़ुर रहमान ने PhD तक तालीम हासिल की। 19वां सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान ने अपनी तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ कहाँ से किया? दोस्तों तदरीसी ज़िंदगी का आगाज़ होता है मतलब अपनी कैरियर का जो शुरुआत है, कैरियर के लिए सपना कहाँ से देखा? तो भागलपुर यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी कैरियर का आगाज़ किया। कैरियर ज़िंदगी जीने के लिए अपनी तदरीसी ज़िंदगी के आगाज़ के लिए भागलपुर यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। 20वां क्वेश्चन है कि लुत्फ़ुर रहमान को उर्दू तदरीस के अलावा किस चीज़ से ज़्यादा दिलचस्पी थी? तो दोस्तों उर्दू के अलावा उन्हें सियासत का शौक़ था। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि लुत्फ़ुर रहमान की शायरी के किसी एक मजमुआ का नाम लिखिए। तो बोसे नम। क्या हो जाएगा? बोसे नम। 22 नंबर का क्वेश्चन है कि जेल में से लुत्फ़ुर रहमान की का शेरी मजमुआ कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ताज़गी बरगनवा। ऑप्शन सी। उसके बाद 23वां और आखिरी सवाल है कि लुत्फ़ुर रहमान किस ओहदे से सुबकुदूस हुए? लुत्फ़ुर रहमान किस ओहदे से सुबकुदूस हुए? इसका मतलब हुआ कि लुत्फ़ुर रहमान किस नौकरी से रिटायर हुए? सुबकुदूस का मतलब होता है रिटायर। तो दोस्तों वो सदर शोबे उर्दू से रिटायर हुए। तो दोस्तों यह था सबक 10 उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हसर के मुख्तसर तरीन सवालात, सभी मुख्तसर तरीन सवालात और 20+ ऑब्जेक्टिव। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। खुदा हाफिज़।